नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. तेलंगणात पुढील 3 दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज. अनेक जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी करण्यात आला. जैनत मंडळातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा विस्तृत दौरा. जोगुरामन्ना आणि पायल शंकर यांच्यावर कठोर टीका. युवा संघर्ष बाईक रॅली, कॉर्नर मीटिंग यशस्वी. बीआरएस सरकार आणि स्थानिक आमदारांच्या वृत्तीवर नेत्यांनी टीका. आदिलाबादमधील कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची कमालीची क्रेज. तरुणांमध्ये चांगला फ्लोअर असलेला नेता म्हणून ओळखले जातात. आजच्या सविस्तर बातम्या. हैदराबाद हवामान केंद्राने जाहीर केले आहे की तेलंगणामध्ये पुढील 3 दिवस हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. आज, उद्या आणि परवा सांगितले की इकडे तिकडे मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिराल, निर्मल, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगू, भद्राद्री कोत्तगुडेम जिल्ह्यात आज मेघगर्जनासह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिराल, करीमनगर, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगू या जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडांसह मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. आज मुसळधार पाऊस पडणार आहे. गुडेम जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडेल असे सांगण्यात येत आहे. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार राज्यात अधूनमधून पावसाच्या सरी कोसळणार आहेत असे सांगतात. काँग्रेसचे राज्य नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी जोगुरामन्ना हे एक अक्षम आमदार होते ज्यांनी हिताकडे दुर्लक्ष केले अशी जोरदार टिप्पणी केली. घरोघरी काँग्रेसचा नारा देत त्यांनी जैनत मंडळात व्यापक दौरा केला. त्यांनी मंडळाच्या आनंदपूर, कुरा आणि करंजी गावात घरोघरी जाऊन लोकांना काँग्रेसच्या घोषणेची जाणीव करून दिली. गावातले नेते, कार्यकर्ते आणि जनतेने त्यांचे जंगी स्वागत केले. त्यांनी नागरिकांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. घराघरात काँग्रेसच्या हमीबाबत खुलासा केला आणि घरोघरी पत्रके वाटण्यात आली आणि स्टिकर चिटकवण्यात आले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी बीआरएस सरकार आणि स्थानिक आमदार जोगुरामन्ना यांच्या कामगिरीवर टीका केली. या 9 वर्षात किती घरे बांधली असा सवाल त्यांनी केला. किती जणांना लाखो रुपयांची कर्जमाफी मिळाली. एक नवीन शिधापत्रिका, दलितांसाठी 3 एकर जमीन, सर्व पत्रांना पेन्शन, केजी ते पीजी पर्यंतचे मोफत शिक्षण या योजनेपुरतेची झालेली नाही असे ते म्हणाले. व जोगुरामन्ना आणि पायल शंकर हे शनिग्रहांसारखे आहे असे ते म्हणाले. त्यांनी पायल शंकरवर व्यापाऱ्यांना बुडवल्याचा, अत्याचार केल्याचा, भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला. दोघांनीही स्वतःला चोर असल्याचे जाहीर केले. जोगुरामन्ना यांचा पराभव करायचा आहे असे ते म्हणाले.
ఎమ్మెల్యే జోగురామన్నని ఓడించడానికి నేను సంపాదించిన చివరి రూపాయైనా, నేను సంపాదించిన చివరి గుంట భూమైనా అమ్మి ఎమ్మెల్యే జోగురామన్నని బరాబర్ ఇంట్లో కూర్చోబెడతా, చిత్తు చిత్తు వెంబడిస్తా మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఉంటే. రిమ్స్ లో ఉద్యోగాలు అమ్ముకుంటున్నాడు, పింఛన్లు, రేషన్ కార్డులు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళని ప్రజల్ని మోసం చేసిండు, లోన్లు ఇప్పియకుండా మోసం చేసిండు. ఇన్ని మోసాలు చేసినటువంటి వ్యక్తిని ఇంకా మీ కడుపు మండుతలేదా పెద్దమ్మా? మీ కడుపు మండుతలేదా? మీకు రేషన్ కార్డు రాకపోతే మీ కడుపు మండుతలేదా? మీకు పింఛన్ రాకపోతే మీ కడుపు మండుతలేదా? మీ ఇండ్ల పరిస్థితి చూసి కొత్తగా లగ్గాలైన కొత్తగా అల్లుడొస్తే ఈ ఇల్లు చూపించడానికి మీకు సిగ్గు అనిపిస్తలేదా? అనిపిస్తలేదా? మీ బిడ్డకు లగ్నం చేస్తే ఒక అల్లుడొస్తే ఈ తాడిపత్రి వేసిన ఇల్లు, గొంగళ వేసినటువంటి ఇల్లు, తడకల ఇల్లు చూపిస్తే మీకు సిగ్గు అనిపిస్తలేదా? అనిపిస్తలేదా? మీ కొత్త కోడ వస్తే, చుట్టాలు వస్తే కుటుంబ తనకు జాగలేనటువంటి ఇళ్ళని చూపిస్తే మీకు సిగ్గు అనిపిస్తలేదా? మీ కడుపు మండుతలేదా? మీకు ఒక్క రూపాయి ఇవ్వకుండా 100 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఇల్లు కట్టుకుంటున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న మీ కడుపు మండుతలేదా? ఈసారి మాత్రం జోగురామన్న 5 నెలల తర్వాత ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి. చిన్నమ్మ, పెద్దమ్మ, కాక దొరుకుతాడు మీకు ఈసారి. 5 నెలల తర్వాత ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి. బరాబర్ జోగురామన్నని చిత్తు చిత్తుగా ఓడించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది. ఎంతమంది జోగురామన్నని ఓడించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? చేతులు లేపాలి. ఎంతమంది జోగురామన్నని ఓడించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? చేతులు లేపాలా? పెద్దమ్మ చేతులు లేపు. ఎంతమంది జోగురామన్నని ఓడించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? అందరి చేతులకు వేపించాలా? బరాబర్ జోగురామన్నని కసి తీరా ఓడించి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టండి చిత్తు చిత్తుగా. ఒక్కరి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, పొరపాటున పెద్దమ్మ, పొరపాటున ఎమ్మెల్యే జోగురామన్ ఈసారి గెలిచిండా మళ్ళా 5 ఏళ్ళు మీకు ఇల్లు రావు, మళ్ళా 5 ఏళ్ళు మీకు పింఛన్లు రావు, మళ్ళా 5 ఏళ్ళు మీకు రేషన్ కార్డు రావు, మళ్ళా మీ బిడ్డలకు స్కాలర్షిప్లు రావు, మళ్ళీ మీకు 1,00,000 రూపాయల రుణమాఫీ జరగదు. జరిగిందా? మీకు 1,00,000 రూపాయల రుణమాఫీ ఇచ్చిందా ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న? అయిందా మీకు రుణమాఫీ? రుణమాఫీ కాలేదు. నిరుద్యోగులకి, ఉద్యోగం లేని వాళ్ళకి పై చదువులు చదువుకోవడానికి గ్రాడ్యుయేట్లందరికీ నెలకు 3,000 రూపాయల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాడు. వచ్చిందా నిరుద్యోగులకు? వచ్చిందా? చిన్న మీద చదువుకున్న వాళ్ళకి నెలకు 3,000 నిరుద్యోగ భృతి లేదు, స్కాలర్షిప్ లేవు, ఉద్యోగాలు లేవు. మీరు రుణమాఫీ కాలే, 1,00,000 రూపాయలు రుణమాఫీ కాలే. మీ తల్లిదండ్రుల పుస్తలు తాకట్టు పెట్టి, తాలిబొట్టు తాకట్టు పెట్టి అప్పులు తెచ్చుకొని పిల్లలను చదివిస్తున్నారు. చదువుకుంటున్న పిల్లలకు జీతాల్లో అగా ఎదురుతున్నారు గాలికి. చెట్టంత కొడుకు చదువుకొని గాలికి విరుగుతుంటే, ఖాళీగా విరుగుతుంటే మీ కడుపు మండుతలేదా? మండుతలేదా? మీ మండిన కడుపులో నుంచి దేవుడు పుట్టి ఈ జోగురామన్నని అగ్నిగుండంలో దహించి వేయాలి, అగ్నిలో దహించి వేయాల. ఈసారి మాత్రం జోగురామన్న వచ్చినప్పుడు కాదా అక్కడ అనుకున్నావు 30 ఇదే దారిలో పోతాడు కదా ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న. అప్పుడప్పుడు ఒక పని చేయ కాగా జోగురామన్న కనిపించినప్పుడు ఒక గుళ్ళ, ఒక పార, ఒక గడ్డపార 3 తీసుకొని కలిపి ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న అడుగుతాడు నిన్ను 37 పోతున్నవి అంటే, ఒరే బిడ్డ జోగురామన్న అన్ని ఫాల్తు మాటలు చెప్పినావు, అన్ని అవతాలు చెప్పినావు, నీ అవతాలకు నీ అన్యాయాలకు బొమ్మల అవతాలు పోతున్నారా బిడ్డ అని చెప్తావా? బొమ్మలు అవ్వడానికి పోతున్నా. జోగురామన్న 15 ఏళ్ల నుంచి ఒక్కడే ఎమ్మెల్యే. పెద్దమ్మ మనకు ఒక్కడే ఎమ్మెల్యే 15 ఏళ్ల నుంచి 4 సార్లు గెలిపించినాం మనం. 2009, 2012, 2014, 2018 4 సార్లు గెలిపిస్తే ఏమొచ్చింది? అనంతపూర్ గ్రామస్తులు ఏమొచ్చింది? దుబ్బ మన్ను 3 కుప్పలు వచ్చినాయి మన నోట్ల. మన్ను 3 కుప్పలు పోసింది, దుబ్బ పోసింది మన నోట్లే. ఆయన మాత్రం వేల కోట్లు సంపాదించుకున్నాడు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, జోగురామన్నంత నల్లి పిత్తులోడు, నల్లి మనిషి ఇంకేమో లేడు. నల్లి ఉండి ప్రజలందరినీ కూడా మోసం చేసేటువంటి ఏకైక వ్యక్తి ఎమ్మెల్యే జోగురామన్. నంబర్ 1 చోర్. నేను ఎప్పుడు కూడా తప్పు మాట్లాడా. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి నోటి నుంచి తప్పు మాట్లాడలేదు. మీ అందరి ఆశీర్వాదం కోసం వచ్చిన
ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నంబర్ 1 దొంగ ఆదిలాబాద్ లా एमएलए जोगरामन అయితే నంబర్ 2 దొంగోడు। युवक काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली युवा पोराटा बेरोजगार युवक विद्यार्थ्यांच्या वतीने आवाज उठवण्यासाठी आदिलाबाद येथे पोहोचली। जिल्हा युवक काँग्रेस एनएसयूआय आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी मावळा येथे जंगी स्वागत केले। तेथून भारी बाईक रॅली निघाली व शहरातील प्रमुख मार्गावरून फिरून जुन्या बसस्थानकावर आली। आयोजित कॉर्नर सभेत काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सहभाग घेऊन युवा पोराटा यात्रेला पूर्ण पाठिंबा दिला। राज्य सरकारने अवलंबलेल्या आठमोठ्या आणि बेफिकीर वृत्तीवर त्यांनी टीका केली। आमदार जोगुरामन्ना यांच्यासोबतच त्यांनी त्यांच्या पुत्राच्या वागणुकीवर टीका केली। ते म्हणाले की नोकऱ्या निर्माण करण्यास सरकार अपयशी ठरल्याने पदवी घेतलेले विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून प्याद्याची दुकाने टाकत आहे। ते म्हणाले की लढून जिंकलेल्या तेलंगणामध्ये ते हलकीचे जीवन जगत आहे व कलावंत कुटुंबावर ज्यांनी विश्वास ठेवला आणि बुडवले राज्याची सत्ता स्वीकारून राजेशाही सुखे उपलवल्याबद्दल कठोर टीका त्यांनी केली। निवेदन देता हूँ, वेलकम करता हूँ। ऐसे ही टीपीसीसी जनरल जॉब पहले साल में कांग्रेस पार्टी युवाओं को देने वाला, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आदिलाबाद के अंदर भी खाने के लिए खाना नहीं है, आज उनके लिए पीने का पानी नहीं है। टोल पार्क वरंगल गया आदिलाबाद की जगह। मैं आज जय कांग्रेस, जय यूथ कांग्रेस। యువతకు విద్యార్థులకు ఏం న్యాయం చేయగలుగుతుంది శాతకాని కేసీఆర్ మీకు కాబట్టి 36,000 4.5 సంవత్సరాలైంది। ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగికి గ్రాడ్యుయేట్ కి 1,50,000 రూపాయలు ఇచ్చిన తర్వాత నీకు నీ దమ్ముంటే ఓట్లు అడగాలి। అప్పటిదాకా ఓట్లు అడగద్దు బిడ్డ జోగురామన్న। సిద్ధంగా ఉన్నావా? సిద్ధంగా? తెలంగాణలో ఉండేటువంటి 33 జిల్లాలు తిరగడానికి కారణం తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి యువకుల మీద, విద్యార్థుల మీద, నిరుద్యోగుల మీద జరుగుతున్నటువంటి అరాచకాలను, అన్యాయాలను ఎదుర్కొనడానికి। ఏ విద్యార్థులైతే 99% ఇంటర్మీడియట్ లో పాస్ అయి ఇంజనీరింగ్ చేద్దామనే లేకపోతే మెడికల్ చదువుదామని చెప్పి ఆలోచన చేసిన చదువుకోలేనటువంటి విద్యార్థుల కోసం ఈ యాత్ర మొదలైంది। డిగ్రీ పట్టా చేతిలో పట్టుకొని ఏదో ఒక రోజు ఉద్యోగం రాకపోతుందా అని పెట్రోల్ బంకులలో, డీజిల్ బంకులలో, కిరాణా కొట్టులలో, హోటళ్లలో పనిచేస్తున్నటువంటి నిరుద్యోగుల కోసం మొదలైంది ఈ యాత్ర। ఏదో ఒక రోజు నా కొడుకు హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగం తీసుకొని వచ్చి ఆ డబ్బులతో నా అప్పు కట్టకపోతాడా అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక తండ్రి ఆవేదన నుంచి మొదలైంది ఈ యాత్ర। నా అన్నకు ఉద్యోగం వస్తే వచ్చే ఏడాదైనా నాకు పెళ్లి చేయకపోతాడా అని ఆలోచన చేసినటువంటి ఒక చెల్లి ఆవేదన నుంచి పుట్టింది ఈ యాత్ర। बेरोजगारवर तरुणावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात युवाजन काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेला युवा मोर्चा आदिलाबादमध्ये यशस्वी झाला। जिल्हा युवक काँग्रेस व एनएसयूआयच्या नेत्यांनी मावळा येथे भव्य बाईक रॅली काढून त्यांचे स्वागत केले। त्यानंतर जुने बसस्थानकावर कंदी श्रीनिवास रेड्डी येथे आयोजित कॉर्नर सभेत इतर नेत्यांसह काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश नेतेही सहभागी झाले होते। కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర నాయకులు కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి ఆదిలాబాద్లో ఉన్న క్రేజ్ మరోసారి తేటతెల్లమైంది। యువజన కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శివసేన రెడ్డి నేతృత్వంలో చేపట్టిన యువ పోరు యాత్రలో భాగంగా ఆదిలాబాద్ పాత బస్టాండ్ వద్ద నిర్వహించిన కార్నర్ మీటింగ్లో ప్రసంగించాలంటూ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి పేరు పలకగానే ఈలలు, కేకలు, చప్పట్లతో ప్రజలు తమ హర్షం వ్యక్తం చేశారు। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ యువత పట్ల అవలంబిస్తున్న మొండి వైఖరిని, నిర్లక్ష్య ధోరణిని కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఎండగట్టారు। ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్నతో పాటు ఆయన కుమారుల తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు। 15 ఏళ్లలో ఏ ఒక్కరికి ఉద్యోగం రాలేదని, రిమ్స్లో ఉద్యోగాల్ని సైతం లక్షలాది రూపాయలకు అమ్ముకొని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారని ధ్వజమెత్తారు। అందులో 1000 మందికి పైగా నర్సులు, డాక్టర్లు, కంపౌండర్లు, స్వీపర్లు పనిచేస్తారు, టెక్నీషియన్లు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు। ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఎవరైనా
మీ కొడుకులకు కానీ, మీ బిడ్డలకు కానీ, మీ అన్నలకు కానీ, అక్కలకు కానీ జోగు రామన్న జీతం ఇప్పించింటే, నౌకరీ ఇప్పించుంటే ఒక్కసారి చేతులు ఎత్తారా? ఒక్కసారి. ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక్కరికి కూడా రాలేదా? అంటే మీకు ఇంకోటి చెప్తున్నా, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రిమ్స్ లా స్వీపర్ జాబులు ఉంటాయి కదా, స్వీపర్ జాబులు, ఊడ్చే జాబులు, जो झाड़ू मारने वाला जॉब रहता है ना, उसको भी नहीं छोड़े जोगू रामन्न का 2 बेटे. వాటిని కూడా వదిలిపెట్టలే. రిమ్స్ లా ఊడ్చే జీతాల్ని కూడా 3 లక్షలకు అమ్ముకున్నాడు సైకో మహేందర్. ఏం పేరు ఆయన పేరు? ఈ జోగు రామన్న కొడుకులు ఇద్దరికే ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి ఆదిలాబాద్ లా. ఒక పెద్ద కొడుకు పప్పు ప్రేమేందర్ కి మున్సిపల్ చైర్మన్ వచ్చింది. ఈ సైకో మహేందర్ జీతాలు అమ్ముకుంటున్నాడు. ఎక్కడ ఆదిలాబాద్ లో ప్లాట్ దొరికితే, భూమి దొరికితే, మసీద్ జాగా, టెంపుల్ జాగా, దేవస్థానం జాగా, ప్రతి దాన్ని కబ్జా చేస్తున్నాడు ఈ సైకో మహేందర్. ఈసారి గనక ఆదిలాబాద్ బిడ్డలరా 15 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న ఒక్కరికైనా జీతం ఇప్పించిండా? ఒక్క ఉద్యోగం అని ఇప్పించిండా? అగర్ ఏక్ కో భీ నౌకరీ దిలాయా క్యా? ఇంత పాపమా, ఇంత ఘోరమా? ఆదిలాబాద్ బిడ్డలు, ఆదివాసీ బిడ్డలు, ఎస్సీ బిడ్డలు, ఎస్టీ బిడ్డలు, మైనారిటీ బిడ్డలు చదువుకొని ఖాళీగా ఉంటున్నా గాని ఒక్క జీతం కూడా ఇప్పియలేనటువంటి సన్నాసి దద్దమ్మ చవట, ఏంటికి పనికిరాని నికమ్మ ఈ ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న. कोई काम का नहीं है. మీకు ఇంకా 3000 రూపాయలు నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాన్నారు. అరే 3000 రూపాయల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తే గ్రాడ్యుయేట్లకి బీఎస్సీ, బీకామ్, బీజెడ్సీ, ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళు పై చదువులు చదువుకోవచ్చు, లేదా సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు. ఇంతవరకు 3000 నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వలేదు. ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న నీకు సోయి ఉంటే నెలకు 3000 రూపాయల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాన్నావు. సంవత్సరానికి 36,000, 4.5 సంవత్సరాలైంది. ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగికి, గ్రాడ్యుయేట్ కి 1,50,000 రూపాయలు ఇచ్చిన తర్వాత నీకు నీ దమ్ముంటే ఓట్లు అడగాలి. అప్పటిదాకా ఓట్లాడవద్దు బిడ్డ జోగు రామన్న. సిద్ధంగా ఉన్నావా? సిద్ధంగా నీ కొడుకులకు జీతాలు ఇప్పించుకున్నావు. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆదిలాబాద్ లా కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత నేను మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా, మేము బాగా కష్టపడైనా కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఆదిలాబాద్ ఎగిరిన తర్వాత ఆదిలాబాద్ కి రోడ్డు సౌకర్యం ఉన్నది, ఆదిలాబాద్ కు నీళ్ల సౌకర్యం ఉన్నది, గవర్నమెంట్ భూములు ఉన్నాయి. ఆదిలాబాద్ లో ఫోన్లు తయారు చేసే కంపెనీ గాని, కార్లు తయారు చేసే కంపెనీ గాని, బైకులు తయారు చేసే కంపెనీ గాని, టీవీలు తయారు చేసే కంపెనీ గాని మేము తీసుకొస్తాం. జోగు రామన్న నీకు దమ్మున్నదా? ఆదిలాబాద్ లో ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్టరీ తీసుకొస్తాం. ఆదిలాబాద్ ప్రజల రుణం తీసుకుంటాం. వేలాది మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించేటువంటి బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మేము తీసుకుంటాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులం. ఉన్నదా నీకు దమ్ము జోగు రామన్న? 15 సంవత్సరాల నుంచి ఆదిలాబాద్ బిడ్డల్ని మోసం మీద మోసం, కుట్ర మీద కుట్ర చేసి, మసిపూసి మారేడుకాయ చేసి, గజకర్ణ గోకర్ణ టక్కు టమార విద్యలు వాడి మానవ ఫకీరేషం వేసుకొని ఈసారి నిరుద్యోగులందరూ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న బహిరూపలేషం వేసుకుని వస్తాడు. మళ్ళీ ఏసారి వస్తాడు. ఇదే నాకు లాస్ట్ ఎలక్షన్ అంటాడు. పిచ్చమడుకుంటానికి వస్తాడు. ఒడి నింపమంటాడు. తువ్వాల మీ ముందాట చేతి పడతాడు. తువ్వాల వరుస్తాడు. మీ షాపు ముందాట, మీ ఇంటి ముందాట. ఏ నాకు ఓటే అంటాడు. వేస్తారా? ఎంతమంది జోగు రామన్ని ఓడించాలనుకుంటారు? చేతులు లేపుల్లో ఒకసారి. ఎంతమంది? ఇలా ఏ చోటకు వెళ్ళినా కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి జనం నీరాజనం పడుతున్నారు. आदिलाबाद शहरातील प्रजासेवा भवन कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस हे व्यस्त असते. लोक चाहते आणि कार्यकर्त्यांच्या आगमनात व्यस्त असते. बेला मंडळातील चंपली, भवानीगुडा, पाठण आणि देहेगाम येथील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने आले आणि त्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची सौजन्याने भेट घेतली. त्यांनी त्यांना विनम्रपणे निमंत्रण दिले आणि त्यांची सौहार्दपूर्ण भेट घेतली.
అందరి భావానికి కూడా అందరికి ఎవరెవరికైతే పెండింగ్ రేషన్ కార్డు ఉన్నాయో పెండింగ్ పెన్షన్లు ఉన్నాయో అన్ని క్లియర్ చేద్దాం. సరేనా? కాంగ్రెస్ పార్టీ 15 ఏళ్ల నుంచి మనం అధికారానికి దూరంగా ఉన్నాం. ఈసారి 50% మనం గెలుస్తున్నాం. అర్థమైందా? ఒక్కొక్కళ్ళు మొత్తం ఆదివాసీలు వచ్చిందా ఫంక్షన్లకు పోయినా పెళ్లికి పోయినా లగ్గరికి పోయినా కారు గుర్తుకు పువ్వు గుర్తుకు పడదు. ప్రతి ఆదివాసీ ఓటు చేయి గుర్తుకే పడాలి. 5 ఎకరాలు ఉన్నోనికి 20 గుంటలు పట్టాలి. ఇది మోసం, ఇది అన్యాయం కాదు. ఇది అన్యాయం కంటే పెద్ద పదం మోసం. పొద్దున్న రండి ఎప్పుడైనా. సరేనా? युवजन काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष चरण गौड म्हणाले की युवजन काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली युवा पोराटा यात्रा आदिलाबाद मतदारसंघात युवक आणि विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर यशस्वी ठरली. यासाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे विशेष आभार मानण्यात आले. आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषद ते बोलत होते. ते म्हणाले की आपले नेते शिवसेना रेड्डी यांनी 9 वर्षापासून कोणतीही अधिसूचना जारी न करता विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुणांना लपवून ठेवणाऱ्या बीआरएस सरकारच्या वृत्तीला रोखण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. నిన్న జరిగిన ఆదిలాబాద్లో యువ పోరాట యాత్ర విజయవంతం చేసినందుకు ఆదిలాబాద్లో ఉన్న యువతకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు, యువజన కాంగ్రెస్ నాయకులకు అందరికి కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నిజంగా నిన్న గొప్ప ర్యాలీ స్వచ్ఛందంగా యువత నిన్నటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. నిన్న యొక్క కార్యక్రమం చూస్తే స్పష్టంగా అర్థమైపోతుంది ఈ యొక్క కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అటు మోడీ ప్రభుత్వం ఈ 2 ప్రభుత్వాల మీద యువత ఎంత కోపంతో రగిలిపోతుంది. ఈ 2 ప్రభుత్వాలని దించాలని యువత కోరుకుంటుందని క్లియర్గా అర్థమైపోయింది. అలానే ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి సహకరించినందుకు రామచంద్రరెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో, డిసిసి గారి సహకారంతో, గండ్ర సుజాత మేడం గారి సహకారంతో, సంజీవ్ రెడ్డి గారి సహకారంతో, అలానే కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి సహకారంతో, అందరూ సీనియర్ నాయకుల సహకారంతో నిన్నటి కార్యక్రమం మాకు అందించినందుకు వారికి కూడా మా యువజన కాంగ్రెస్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, నేను వచ్చిన యువజన కాంగ్రెస్ नायकुలకు యువతకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे नाव आदिलाबाद जिल्ह्यात नित्य अन्नदानामुळे लोकप्रिय होत आहे. गरिबांची भूक भागवण्याच्या निर्धाराने सुमारे वर्षभरापासून सुरू झालेला नित्य अन्नदान हा अखंडितपणे सुरू आहे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी दररोज शेकडो भुकेल्या लोकांना तृप्त करून आपले औदार्य दाखवत आहे आणि लोक त्यांना 100 वर्ष सुखी राहो असे आशीर्वाद देत आहे. Repeat one play.
गेल्या 7 दिवसांपासून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाला CITU जिल्हा सचिव किरण यांनी पाठिंबा दिला। ते म्हणाले की कोरोनाच्या काळात ग्रामपंचायत कार्यकर्त्यांनी गावातील लोकांना अनेक सेवा दिल्याचा इतिहास आहे। राज्य सरकार ग्रामपंचायत कामगाराप्रती आडमुठेपणा करत असल्याचे सांगण्यात आले। त्यांच्या मागण्या व मान्य न झाल्यास राज्यभरात ग्रामपंचायत कर्मचारी प्रगती भवन घेराव घालतील। त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत कर्मचारी इंदिरा पार्क येथे धरणे आंदोलन करतील आणि हैदराबाद येथे ग्रामपंचायत कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन पुकारले जाईल असे ते म्हणाले। రోజులుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు 60,000 మంది రోడ్ల మీదకి వచ్చి తమ హక్కుల సాధన కోసం కనీస వేతనాల కోసము న్యాయమైన డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు। ఇంత సమ్మె చేస్తున్నా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దున్నపోతు మీద వర్షం పడ్డ చందంగా సమస్యలను పట్టించుకోవడం లేదు। గ్రామ పంచాయతీ కార్మిక జేఏసీ నేతలతో చర్చలు జరపడం లేదు। గత 9 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత తమ కష్టాలు తీరుతాయని గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు భావించారు। కానీ 10 సంవత్సరాల దశాబ్దోత్సవాలు జరుపుతా ఉన్నాము। ఇప్పటి వరకు గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించలేదు। కనీస వేతనాలు అడిగితే కేవలం 8,500 రూపాయల వేతనం చెల్లిస్తూ అదనంగా 1,000 రూపాయలు పెంచి ఆ 1,000 రూపాయలతో కుటుంబాలను పోషించుకోవాలని ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తా ఉన్నది। बेला मंडळाच्या मध्यभागी असलेले स्थानिक MRC इमारत मंडळाच्या मध्यान्ह भोजन योजना कामगारांनी आंदोलन केले। केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आठमुठेपणामुळे मध्यान्ह कामगार रस्त्यावर आल्याचा दावा केला जात आहे। तेलंगणा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत साक्षीदार म्हणून मध्यान्ह भोजन कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली। आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही असे ते सांगत आहे। केंद्र व राज्य सरकार कोणत्या ना कोणत्या कारणाने कामगारांना त्रास देत आहे। कोणत्याही अटीशिवाय थकीत वेतन जाहीर करावे व कामगारांना अपघात विमा, PF आणि ESI सुविधा द्यावी असे ते म्हणाले। राहणार आमचा खोब्बाई तिथून आम्ही ZPSS स्कूल बेला यात शिकायला येत आहोत। तरी या 3 दिवस झाले त्या शाळेमध्ये जेवण नाही आणि काहीच नाही। तर आम्ही डब्बा घेऊन येत आहोत। तर जे इथं जर डब्बा जर नाही आणला तर उपाशीच। 3 दिवस झाले जेवण ना। आजचा दुसरा दिवस आहे, उद्या बिनत ना म्हणताय जेवण सांगत आहे। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी। तेलंगणात पुढील 3 दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज। अनेक जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी करण्यात आला। जैनत मंडळातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा विस्तृत दौरा। जोगुरामन्ना आणि पायल शंकर यांच्यावर कठोर टीका। युवा संघर्ष बाईक रॅली कॉर्नर मीटिंग यशस्वी। BRS सरकार आणि स्थानिक आमदारांच्या वृत्तीवर नेत्यांनी टीका। आदिलाबादमधील कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची कमालीची क्रेज। तरुणांमध्ये चांगला फ्लोअर असलेला नेता म्हणून ओळखले जातात। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।